ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਤੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 70% ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਡੇ ਭਰਨੇ ਹੋਏ। कोई ठेकेदार कहने चाहिए नहीं है ना सर। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी। पंजाब ने सुनिया नहीं। कहता यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। सर सीनियर एडवोकेट ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ पेशी ਦੀ फीस ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ बिल ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ? शुरू करिए उत्थों। अंसारी नूं लभदे फिरदे हो, फिर बिशनोई ते आ जाइए। वन साइडेड काम ना करिए। बहस हो रही है बजट ते, जे फिर इस गल का जवाब देना शुरू कर दिए थे यू वांट के बजट तो पासे हो जाइए। 5 स्टार फैसिलिटीज दित्तियां सर उस नूं बचाउण दे लई। सर सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिहदी जे तरीक पै जावे तां 11 लाख पंजाबी देणगे, जे नहीं पऊगी तां 5.5 लाख पंजाबी देणगे। पंजाब ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं पहला इन्हां दी क्वेरी दा जवाब दे देवां ते अगेन ईवन मानयोग मैंबर साहब भी वेलकम ने, साडा आके डाटा चैक कर सकते हैं। पिछली सरकार दे विच सर मैक्सीमम जिहदी डेली माइनिंग हुंदी सी वो 40,000 मैट्रिक टन सी। अज सर कल्ली 40,000 मैट्रिक टन पठानकोट चों कर रहे सी, क्योंकि एक ट्रक पंजाब सरकार दे पोर्टल ते चढ़ रहा। पहला जिहड़ियां चौंकियां सी वो तुसीं आ जाओ, तुसीं मैनूं ट्रक नंबर दो, अगर मेरे पोर्टल ते नहीं होऊगा, अगर मेरे पोर्टल ते नहीं होऊगा I am responsible. सर जिन्नी माइनिंग कल्ले पठानकोट चो 40,000 मैट्रिक टन कर रहे हैं डेली। सर फैसला कर लो, फैसला हो सर। क्या खड़े हैं आई हो रही है मेरा ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम सरकारिया साहब एक मिनट यार बह जाओ, एक मिनट। स्पीकर साहब मैं पहलों भी यह जिक्र किया, ਇਹ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, 20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। सर मैं एक बेनती करदा सिद्धू साहब काइंडली जवाब दे रहे कटारिया साहब बैठो। सर उस तो बाद सर पंजाब दे विच सर काइंडली सर तुसी अपना टाइम बेनती है बैठो प्लीज। अश्विनी जी 2 मिनट कंप्लीट कर लेते। ही इज अबाउट टू कंप्लीट। अश्विनी जी ही इज अबाउट टू कंप्लीट। Let him complete. You will speak. Speaker साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, पंजाब दे सर जिन्नी खड्डां सी उहदे ते वे ब्रिज लगे सी। तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे, उन्हां वे ब्रिजां दे उत्ते टिप्पर पूरा नहीं आंदा सी। पहली गल तां सिर्फ एक ट्रक की पर्ची कटदे सी, 20 ट्रक निकल। ये नहीं कि मैं माइनिंग वधा दी। द डिफरेंस इज ओनली दैट एवरी ट्रक नाउ पासिस थ्रू द वे ब्रिज एंड द वे ब्रिजेस हैव बीन करेक्टेड। सर उत्ते सिर कदी 2 टायर चढ़ाते, फिर पिछले 2 चढ़ा दिते। सर इधर हुण उहदे उत्ते सर 10 करोड़ रुपया ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟੀ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ 205 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ started doing a DSR, district survey report, which is
is very important to get the environmental clearance जो इन्हां दी सरकार ने नहीं कीती, and for that a pre-monsoon data is required, a post-monsoon data is required। अगले 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DSR ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ 205 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਫਾਲਟ ਸਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨੀ DSR ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ EC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ, 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 108 ਕਰੋੜ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਸਟ ਲਾਇਰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਰ। ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 108 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਤੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਸ FIR ਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, this is very important, this is related to law and order of Punjab। Let me finish, this is very important, this is very important sir, this is related to law and order of my state। Let him complete। This is related to law and order of my state। Let me complete sir, this is very important। Let him complete। ਸਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir, not only this, Let him complete। ਸਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। This is very important, this is very important sir, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, 26 ਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, 1 ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab sir। For the information of the state of Punjab sir, I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked। Thank you, thank you ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, LOP ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੇਅਰ ਜੀ ਸਰ, where the scales have to be, you cannot ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਸੇ ਆਈਏ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ
ਕਰੀਏ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ NIA ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਟਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਯੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ, ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਆਓ ਖਲੋਵੋ। Will you stand by your word? You are still the jail minister. If you are not able to produce any document to prove, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ you will have to resign on the floor of the house. You can't be, this is not a bahla. ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਡਰੂ। ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਤੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ। ਇਹ ਕਿ ਆਓ ਬਾਜੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰ ਰੋਡਵੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। 70% ਤੇ ਠੇਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਡੇ ਭਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣੇ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੋਇਆ ਫੇਸ ਸੇਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।